பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. காமாட்சியின் கருணை. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் மூவரும் முறையே பராசக்தியின் ரஜோகுணம், சத்வகுணம், தமோகுணம் இவற்றில் தோன்றிப் படைப்பு, காப்பு, அழிப்பு ஆகிய முத்தொழில்களை செய்கின்றனர் என்றேன். ஜீவர்களான நமக்கும் இந்த 3 குணங்களும் இருக்கின்றன. நாமும் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய 3 தொழில்களையும் 3 அவஸ்தை நிலைகளில் செய்கிறோம். தூங்குகிற போது சொப்னம் உண்டாகிறதே, அப்போது நாம் சிருஷ்டி தொழிலை செய்கிறோம். கனவில் எத்தனையோ இடங்களையும் ஜனங்களையும் படைத்து விடுகிறோம். அம்பாள் அவளுடைய லீலைக்கு ஒரு பெரிய திருஷ்டாந்தமாகவே ஸ்வப்னத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறாள் என்று தோன்றுகிறது. மனிதன் வேலை செய்வதற்காக விழித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான். வேலை செய்து களைத்த போது தூங்க வேண்டியதுதான். ஆகையால் ஜாகிரத், விழிப்பு, சுஷுப்தி, தூக்கம் என்ற இந்த 2 அவஸ்தைகள் நிலைகள் போதாதா? ஸ்வப்னம், கனவு என்கிற 3வது அவஸ்தை எதற்காக இருக்க வேண்டும்? யோசித்து பார்த்தால் பராசக்தி பரம கருணையினாலேயே ஸ்வப்னாவஸ்தையை ஒரு பெரிய உதாரணமாக நமக்கு தந்திருக்கிறாள் என்று தெரிகிறது. லோகத்தில் வேறு வேறாக காண்கிற சமஸ்த ஜீவராசிகளும் ஒரே பராசக்தியின் கற்பனைதான். வாஸ்தவத்தில் அவளைத் தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று ஞானிகள் சொல்கிறார்கள். இதை எப்படி நம்புவது? இத்தனை ஜீவராசிகளும் பிரத்யட்சமாக காணப்படுகிறார்களே, காரியங்களை செய்கிறார்களே, இவர்களை எப்படி கற்பனை என்று சொல்வது என்று தோன்றுகிறது. இந்த சந்தேகத்தை போக்கவே விழிப்பு, தூக்கம் 2 மட்டுமே போதாது என்று சொப்னாவஸ்தையை ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் அம்பாள் தந்திருக்கிறாள். பராசக்தி ஒருத்தியின் கற்பனையில் நாம் அனைவரும் உண்டானது போல் நம் ஒருத்தரின் கற்பனையிலேயே கனவில் பல ஊர்களை, ஜனங்களை, நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொருவரும் உண்டாக்கி விடுகிறோம். கனவு காண்கிற போது இதெல்லாம் கற்பனை என்று தெரிகிறதோ? இல்லை, சத்தியமாகவே தோன்றுகிறது. கனவில் அழுகிறோம், சிரிக்கிறோம், என்னென்னவோ செய்கிறோம். ஆனால் ஜாகிரத், விழிப்பு நிலைக்கு வந்தவுடன் என்ன ஆகிறது? அத்தனை காட்சியும், ஊர்களும், ஜனங்களும், சம்பவங்களும் வெறும் கற்பிதமே என்று தெரிகிறது. ஆனால் இந்த கற்பனைக்கு ஆதாரமாக ஒருத்தன் இருந்தானே, அந்த ஜீவன் மட்டும் சொப்னாவஸ்தையிலும் இருந்தான், இப்போது விழித்த பின்பும் இருக்கிறான். இப்படியே உலகமும் பராசக்தியின் கற்பனையின்றி வேறு இல்லை. அவள் ஒருத்தியே எக்காலமும் சத்தியமாக இருப்பவள் என்று தெரிகிறது. கனவு காண்கிற போது அது கனவு என்று தெரியாதது போல் இந்த உலக வாழ்க்கையில் நாம் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற வரையில் இந்த வாழ்வு மாயம் என்பதும் தெரியாமலே இருக்கிறது. ஸ்வப்னத்தை ஆத்மசோதனை செய்து கொள்வதற்கு ஒரு பரீட்சையாகவும் அம்பாள் வைத்திருக்கிறாள். உள் மனத்தில் அமுக்கி வைத்த எண்ணங்களும் நம்முடைய பூர்வ சம்ஸ்காரங்களால் உள்ளுக்குள்ளே தடிப்பேறி போயிருக்கிற வாசனைகளுமே ஸ்வப்னத்தில் ஓரளவுக்கு வெளியாகின்றன. உள்ளுக்குள்ளே நாம் எப்படி இருக்கிறோம்,
எத்தனை தூரம் பரிசுத்தமாயிருக்கிறோம் என்பது நமக்கே தெரியவில்லை. சாது ஜனங்களோடு கோவிலுக்கு போனால் அப்போது மனசுக்கு ரொம்பவும் சாந்தமாக இருக்கிறது. நாம் மிகவும் சுத்தமாகிவிட்டோம் போல இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு விடுகிறோம். உடனேயே இந்திரியங்களை தூண்டுகிற சினிமா இல்லாவிட்டால் நாவலை படிக்க நேர்ந்தால் அதிலும் சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது. இதை பற்றி யோசிக்கிற போது அடடா, கடைசியில் நாம் இவ்வளவுதானா என்று துக்கம் உண்டாகிறது. வாஸ்தவமாகவே நம் பக்குவத்தின் நிலை என்ன என்று உரைத்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளவே அம்பாள் ஸ்வப்னத்தை ஓர் உரைகல்லாக தந்திருக்கிறாள். கனவில் நாம் காமாதி அனுபவங்களில் மகிழ்கிறோமோ அல்லது காமாட்சியின் தரிசனம் கிடைத்தாற்போல் ஸ்வப்னம் வருகிறதா என்று பார்த்தால் நம் அந்தரங்கம் நமக்கே தெரியும். பூஜை, தியானம், ஜபம் என்று வெளிப்பட நாம் அமர்க்களம் பண்ணலாம். ஆனாலும் ஸ்வப்னத்தில் காமாட்சியை தரிசிப்பதாக வந்தால்தான் உண்மையாகவே பக்குவமானதாக அர்த்தம். நம் குறை நிறைகளை அறிய பரீட்சையாக கனவை வைத்திருக்கிறாள். குறை இருக்கிறதே என்று புலம்ப வேண்டியதில்லை. நமக்கு உள்ள குறையை உணர்ந்தால்தானே நிறைவை நோக்கி போகலாம். அம்மா, நான் இன்னமும் இப்படித்தான் இருக்கிறேனா? என்னை மேலும் கை தூக்கிவிடு, உன்னை நிஜமாக பக்தி செய்ய அனுகிரகம் பண்ணு என்று அவளையே நம்பிக்கையோடு வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். நம் பக்குவ குறையை உணர்ந்து நம்மை திருத்திக் கொள்ளவே அல்லது நிறைவை அறிந்து நிம்மதி பெறவே கருணையோடு ஸ்வப்னாவஸ்தையை வைத்திருக்கிறாள். ஸ்வப்னம் என்பது படைப்பு தொழிலை காட்டுகிறது. அப்போது நாம் பிரம்மா மாதிரி சிருஷ்டி செய்கிறோம். ஜாகிரத் என்கிற விழிப்பு நிலையில் நம்மையும் நம்மை சேர்ந்தவர்களையும் ரட்சித்துக் கொள்வதற்காக காரியங்களை செய்கிறோம். இது விஷ்ணுவின் பரிபாலனம் மாதிரி. சுஷுப்தி எனப்படும் தூக்கத்தில் நம் இந்திரியங்கள், மனசு எல்லாம் அழிந்து போனது போல் எந்த வேலையும் செய்யாமல் ஓய்ந்து போய்விடுகின்றன. இது ருத்ரனின் கிருத்தியமான சம்ஹாரம் போன்ற நிலை. அண்டத்தில் உள்ளதெல்லாம் பிண்டத்தில் உண்டு என்பார்கள். அம்பாளுடைய சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் ஆகியன ஒவ்வொரு ஜீவனிடத்திலும் இருக்கின்றன. ஆனால் அவள் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் செய்பவள் மட்டும் அல்ல. இவை எல்லாவற்றுக்கும் அப்பால் பட்டிருக்கிற நாலாவதான துரிய வஸ்துவே அவள். அந்த நிலை எப்படி இருக்கும்? ஒரு கற்கண்டு கட்டியை உடைத்து எந்த பொடியை வாயில் போட்டுக்கொண்டாலும் எப்படி தித்திக்குமோ அதுபோல் ஆனந்தத்தை தவிர வேறெதுவுமே இல்லாத நிலைதான் அந்த துரியம். ஆனந்தானுபவம் என்கிற ரசம் ஒன்றே இறுகி இருக்கிற அந்த நிலையை ரசனம் என்று சொல்வார்கள். சிருஷ்டியிலும் ஸ்திதியிலும் நிறைவான நிரந்தரமான ஆனந்தம் இல்லை. சம்ஹாரத்தில் எந்த அலைச்சலும் இல்லாத ஆனந்தம் இருந்தாலும் ஆனந்தமாக இருக்கிறோம் என்ற பிரஜை இல்லை. இதுவும் பிரயோஜனமில்லை. துரியத்தில்தான் இந்த மூன்றுமே அடிபட்டு போய் இவற்றுக்கு ஆதாரமான ஒரே சத்தியம் மட்டும் ஆனந்த ஸ்வரூபமாக பூரண பிரஜையுடன் பிரகாசிக்கிறது. அந்த ஒன்றுதான் மாயையால் இந்த மூன்றாகவும் தெரிந்தது. மாயை போனால் மூன்றும் போய்விடும். துரியமான ஒன்று மட்டுமே நிற்கும். ஜீவனை இந்த மூன்றின் கட்டிலிருந்து, மாயா பந்தத்திலிருந்து அம்பாள் விடுவித்தால் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். இந்த உலக மாயையில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போதே பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணுவது, உத்தியோகத்தில் ப்ரமோஷன் பெறுவது, வியாதி வந்தால் குணமாவது, இதற்கெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். நம் பிரார்த்தனை நிறைவேறிவிட்டால் சுவாமி அனுகிரகம் செய்துவிட்டார் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் பராசக்தியின் பஞ்சகிருத்தியங்களை, ஐந்தொழில்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அனுகிரகம் என்றால் அது மாயாலோகத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து நம்முடைய ஆத்மஸ்வரூபமான மோட்ச நிலையில் சேர்ப்பிக்கிறதை தான் குறிக்கும். லலிதா சகஸ்ரநாமமும் பிரம்மாவாக உலகை படைக்கிறாய், விஷ்ணுவாக காக்கிறாய், ருத்ரனாக சம்ஹாரிக்கிறாய், மகேஸ்வர சக்தியாக மாயையாகிறாய்,
சதாசிவ ஸ்வரூபமாக அனுக்கிரகத்தை செய்கிறாய் என்று ஐந்தொழில்களை சொல்கிறது. சிருஷ்டிகர்த்ரி பிரம்மரூபா, கோப்திரி கோவிந்த ரூபிணி, சம்ஹாரிணி ருத்ரரூபா, திரோதானகரி ஈஸ்வரி, சதாசிவா அனுக்கிரகதா, பஞ்சகிருத்திய பராயணா. ஜீவன் விஷயத்தில் கனவு, விழிப்பு, உறக்கம் இவையே சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம் என்றேன். இங்கேயும் துரியம் இருக்கிறது. குடைராட்டினத்தில் சுற்றுகிற மாதிரி விழிப்பிலும் கனவிலும் தூக்கத்திலும் மாயைக்குள் சுற்றி சுற்றி வருகிறோம். சிலர் இந்த குடைராட்டினத்தில் யானை மேல் இருக்கிறோம், சிலர் குதிரை மேல் இருக்கிறோம், சிலர் சிங்கத்தின் மேல் இருக்கிறோம். ஆனால் எதுவானாலும் இந்த குடைராட்டின வட்டத்தை விட்டு அப்பால் சவாரி செய்ய முடியாது. அதாவது மாயைக்குள்ளேயே தான் நம் பெருமை சிறுமை எல்லாம் சுழன்று சுழன்று வருகின்றன. அதை கடந்து போக முடியவில்லை. குடைராட்டினத்துக்கு அப்பால் அதிலுள்ள மிருக பொம்மைகள் போக முடியாதே. இருக்கிற இடத்திலேயே சுற்ற வேண்டியதுதான். சுற்றி வரும்போது எத்தனை சந்தோஷமாக இருந்தாலும் அது பிறகு அலுத்துத்தான் போகிறது. இந்த சலிப்பு தீர தூக்கத்தை ஒரு மருந்தாக தந்து ஓய்வு கொடுக்கிறாள் அம்பிகை. இதுவும் மாயை வட்டத்துக்கு உட்பட்டதுதான். குடைராட்டின பொம்மை மீதே தலை சுற்றி மயங்கி சாய்கிற மாதிரிதான் தூக்கம். ராட்டினத்தை விட்டு இப்போதும் இறங்கினபாடாக இல்லை. இந்த தூக்கத்துக்கு அப்பால் தான் 3 நிலைகளுக்கும் ஆதாரமான துரியம் இருக்கிறது. நாம் தூங்குகிற போதும் எதுவோ ஒன்று நமக்குள் தூங்காமல் விழித்துக் கொண்டு உயிரை இயக்குவிக்கிறது அல்லவா? அதுதான் துரியம். குடைராட்டின வட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட சத்தியம் அதுவே. அதுவே அம்பாள். அம்பிகையை மாயை மாயை என்றே பொதுவாக சொல்வார்கள். மூக்கரும் காமாட்சியிடம், ஹே மகாமாயையே, உன் துளிர்போல் சிவந்த பாதங்களில் லயித்து போகிறேன் என்கிறார். லீயே புரகர ஜாயே மாயே தவ தருண பல்லவ சாயே சரணே. மாயையில் லயிப்பதாக சொன்னாலும் மாயைக்கு அதீதமான துரியானந்தத்தில் 2 கலப்பதாகத்தான் இங்கே அர்த்தம். மாயையாகிற காமாட்சிதான் அதை நீக்குகிற அனுக்கிரகமூர்த்தியும் ஆவாள். எவள் மறைக்கிறாளோ அவள்தானே மறைப்பை எடுக்கவும் முடியும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இப்ப நம்ம அபிராமி அந்தாதியில் இருக்கக்கூடிய 77வது பாடலை இந்த 49வது பகுதியான திருக்கடவுரல் திருமைச்சூர்ல பார்க்க போறோம். அதுல 50வது பாடல்ல சொன்ன மாதிரியே அபிராமி பட்டர் அம்பாளுடைய நாமங்களை எல்லாம் வரிசையாக சேர்த்து கோத்து ஒரு மாலையாக நமக்கு கொடுக்கிறார். எப்படிலாம் அவருக்கு திருநாமங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு வர்றார். இந்த 2 பாடல் 50, இது 77, ரெண்டையும் சொன்னாலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நாமாவளிக்கு மேல வந்துடுறது. இதையே நம்ம இந்த 2 பாடலையும் சொல்லும் போதே நம்முடைய அம்பாளை தினமே ஸ்துதி பண்ற மாதிரி, ஸ்தோத்திரம் பண்ற மாதிரி. இப்ப விநாயகருக்கு அஷ்டோத்திரம்னு சொல்லி அர்ச்சனை பண்றோம். அதே சமயத்துல சோடச நாமாவளின்னு 16 நாமங்களை சொல்லி அவருக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு ரொம்ப சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு போயிடுறோம் இல்லையா? அந்த ஒரு நாமம் சொன்னாலே நமக்கு அந்த பலன் உண்டு, பகவானோட அருள் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த 16 நாமங்களை சொல்லி நம்ம அந்த மகா கணபதியை வழிபடும் போது நமக்கு தடையில்லாத பண்றாரு இல்லையா? அது மாதிரி இந்த 2 பாடலை, நாயகி நான்முகி நாராயணி கை நடின பஞ்ச சாயகி சாம்பவி சாதியனுச்சு வாயகின்னு சொல்லி அந்த பாடலுக்கு 50வது பாட்டு, அதையும் இப்ப நம்ம சொல்ல போற இந்த 77வது பாடலையும் சொன்னோம்னாலே அம்பாவுடைய நாமாவளியதான் நம்ம நினைத்து உருகி சொன்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும். இது என்ன நாமாவளின்னு பார்க்கலாமா?
பைரவி பஞ்சமி பாசாங்குசை பஞ்சபாணி வஞ்சர் உயிரவி உண்ணும் உயர் சண்டி காளி ஒளிரும் கலாவைரவி மண்டலி மாலினி சூலி வாராகி என்றே செய்ரவி நான்மறை சேர் திருநாமங்கள் செப்புவரே. பைரவி பஞ்சமி பாசாங்குசை பஞ்சபாணி பஞ்சபாணியில பஞ்சபாணி வஞ்சர் உயிர் அவி உண்ணும் உயர் சண்டி காளி ஒளிரும் கலா வைர விமண்டலி மாலினி சூலி வாராகி என்றே செயிர் அதி நான்மறை சேர் திருநாமங்கள் செப்புவரே. நான்மறை சேர் திருநாமங்கள் செப்புவரே. நான்மறைகள்னா ரிக் யஜுர் சாமம் அதர்வ வேதம். இந்த 4 வேதங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ள சேர்த்து அளிக்கப்பட்டுள்ள திருநாமங்கள், அம்பாளுடைய திருநாமங்களை எல்லாம் உபாசகர்கள்லாம் தினம் கூறுவார்கள், வழிபடுவார்கள். அவ என்ன சொல்றா, இப்ப இவருடைய நாமங்கள் எல்லாம் நான் சொல்ல போறேன் இந்த பாட்டுல, இந்த நாமங்கள்லாம் வேதத்துல இருக்கு, 4 மறைகள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேதத்தை கற்று உணர்ந்தவர்கள்லாம் சொல்ல சொல்றா. நாமளும் இந்த நாமங்களை சொன்னாலே வேதத்தை படிச்ச மாதிரி, கேட்ட மாதிரி, அந்த வேதத்தை அத்தியனம் பண்ண மாதிரியான பலன் அப்படிங்கறத சூச்சகமா சொல்றார். அதெல்லாம் என்னென்ன? பைரவி, பைரவருடைய சக்தி. கால பைரவர், நம்மளோட பைரவர் சில கோயில பார்த்து சிவனுடைய அம்சம் தான். சுத்தி வர 4 நாய்கள் கூட உட்கார்ந்துருக்கும். அவர் ஒரு அவதூத சுவாமியா நின்று இருப்பார். அவர் பரமேஸ்வரனுடைய திரு ரூபம் தான். அது எப்படி தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி பைரவர்ங்கிறது ஒரு ரூபம். பைரவி, அந்த பைரவரை தான் இந்த காபாலிகர்கள் எல்லாம் பூஜை பண்ணுவா, தியானம் பண்ணுவா. நடுராத்திரிக்கு பூஜை பண்ணுவா, சித்தி பெறணும் அப்படின்றதுக்காக. பைரவி இவர் பைரவருடைய சக்தியாக இருக்கக்கூடியனால பைரவி. பஞ்சமி, பஞ்சமின்னா 5 முகங்களை உடையவர் சதாசிவன். அவருடைய சக்தியாக இருக்கிறதுனால பஞ்சமின்னு பேரு. 5 முகங்கள் நம்ம பார்த்து போயிருக்கோம். சத்யோஜாதம், வாமரூபம், அகோரம் அப்படின்னு ஒரு 5 விதமான முகங்கள் இருக்கு இல்லையா. அந்த 5 முகங்களை உடைய அந்த பரமேஸ்வரனுடைய சக்தியாக விளங்கக்கூடியவர்கள் கையில என்ன வச்சிருக்கா தெரியுமோ? பஞ்ச பாணி, 5 மலர் அம்புகளை கையில வச்சுருக்கா. அது மாத்திரம் இல்லாத பாசாங்குஷை, கையில பாசம் அங்குஷம் 2ஐயும் வச்சுருக்கா. இந்த பாசம் அங்குஷம் 2ஐயும் தன்னுடைய மகனான கணபதிக்கும் கொடுத்துட்டா. 5 மலர்களை உடைய அந்த அம்புகளையும் கரும்பு வில்லையும் மன்மதனுக்கும் கொடுத்துட்டா. சோ பாசாங்குஷத்தை வச்சுட்டு விக்னேஸ்வரரானவர் என்ன பண்றாருன்னா, நமக்கு தடைகள் வராத காப்பாத்துறார். தீட்சிதர் கீர்த்தனில் கூட வருது இல்லையா, கராங்குஷ பாஷ பீஜாபூரம் கலுஷ விதூரம் பூதகாரம் அப்படின்னு நமக்கு வருது இல்லையா, பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. கையில பாசத்தையும் அங்குஷத்தையும் அந்த மகா கணபதி வச்சுட்டு இருக்கார். அவருக்கு அம்பாள் தான் கொடுத்தா. மன்மதனுக்கு 5 பானங்களையும் கரும்பு வில்லையும் கொடுத்துட்டார். அதனால அம்பாளுக்கும் கரும்பு வில்லு பஞ்சபானம், மன்மதனுக்கும் பஞ்சபானம் மலர் அம்புகள். அவன் மென்மையான மலர் அம்புகளை போட்டுத்தான் 2 உள்ளங்களை ஒன்று சேர்க்கிறான். அதான் தப்பா போய் பரமேஸ்வரன் மேலேயே அம்ப போட்டு இந்திராதி தேவர்கள் கேட்டுன்றதுக்காக கடைசியில அவருடைய கண்ணு திறந்து பார்க்க அந்த கோபாக்னில அவனே எரிஞ்சு போயிட்டான்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட அந்த மன்மதனுக்கே மீண்டும் உயிரை அளித்தவள் இந்த பஞ்சபாணி ஆகிய அம்பாள் தான். அவள் யாருன்னா, வஞ்சர் உயிர் அவி உண்ணும் உயர் சண்டி. வஞ்சர்களாகிய அசுரர்களுடைய உயிரை எல்லாம் பலியாக தான் உண்ட உயர்ந்த சண்டிகா தேவியாக அவதான் இருக்கா. காளி, காளின்னா கண்ணங்கரையில் இருப்பலாம். காளி கரிய வடிவம் கொண்ட காளி. காளிக்கு தனியா ஒரு கோவில் எங்கன்னா சிதம்பரத்தில் இருக்கு, தில்லை காளின்னே சொல்லுவா. ஏன்னா அங்கதான் காளி ரூபத்துல அம்பாள்
அந்த சபாபதியோட அதாவது தில்லை நடராஜரோட போட்டிக்கு ஆடினா, டான்ஸ் ஆடினா அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுதான் அவன் வந்து தோத்து போயிட்டா, பரமேஸ்வரன் ஜெயிச்சார்னு கூட சொல்லுவா. ஒளிரும் கலா வைரவி, ஒளிவிட்டு பிரகாசிக்கக்கூடிய கலைகளையே வைர ஆபரணமாக தன் கழுத்திலே போட்டுக் கொண்டிருப்பவளாம். அந்த 64 கலைகள் சொல்றோமோ, இந்த 64 கலைகளும் இவருடைய கழுத்துல வைர ஆபரணமாக அட்டிக்கையாக இருக்கு அப்படிங்கிறார். மண்டலி, இந்த பாம்பு ரூபமாக இருக்கக்கூடிய குண்டலினி அப்படிங்கிற சக்தி இருக்கு, அது வந்து மாலினி அக்ஷரங்களை எல்லாம் மாலையாக தரித்தவள். இந்த பாம்பு ரூபமாக இருக்கக்கூடிய குண்டலினி சக்தி, அதோட அக்ஷரங்கள், அது எல்லாத்தையும் மாலையாக தன்னுடைய கழுத்திலே தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சூலி, கையில சூலத்தை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள். அவளுக்கு வாராகின்னு பேர் உண்டு. வாராகிங்கிறது ஒரு சக்தி. இந்த அம்பாளுடைய பலவிதமான அம்சங்கள்ல வாராகிங்கிற சக்தியும் அம்பாள் தான். இப்படி இந்த மாதிரி ஓதுவார்கள் சொல்வார்கள் இருக்காளே, அவர்களுடைய செயிர் அவி, குற்றங்களை எல்லாம் போக்குகின்ற நான்மறை சேர், 4 வேதங்களிலும் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட திருநாமங்கள் செப்புவரே. திருநாமங்கள் உண்டு அம்பாளுக்கு அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சவாள்லாம் சொல்றாளாம். இப்போ அம்பாளுக்கு பைரவி, பஞ்சமி, பாசாங்குசை, பஞ்சபாணி, அசுரர்கள் உயிரையெல்லாம் பலியாக கொள்ளும் சண்டி, நர்த்தனமாடிய காளி, கலைகளெல்லாம் ஆபரணமாக தன்னுடைய கழுத்திலே தாங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வைரவி, பைரவின்னு சொல்லலாம். பைரவியா கூட காபாலிகர்களை வந்து பூஜை பண்ணுவா. பாம்பு ரூபமான குண்டலினி சக்தியான மண்டலத்தை உடையவள், அக்ஷமாலையை தான் கழுத்திலே மாலையாக தரித்துக் கொண்டிருக்கிறவள், சூலப்படையுடைய சூலி, கையில சூலத்தை தாங்கியிருக்கிறவள், வாராகி என்று வேதங்களிலிருந்து அவருடைய அம்பாளுடைய திருநாமங்கள் எல்லாம் ரொம்ப மெத்த படித்த அன்பர்கள் எல்லாம் சொல்வார்கள். இந்த திருநாமங்கள் எல்லாம் யார் சொல்றாளோ, யார் தியானிக்கிறாளோ, யார் தினமும் அதை உச்சாடனம் செய்கிறாளோ அவர்களுடைய குற்றங்கள் எல்லாம் அழிந்துவிடும் அப்படிங்கிறதாக இந்த பாடல்ல நமக்கு அபிராமி பட்டர் தெரிவிக்கிறார். இதுல லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல 276 நாமம் பைரவி. 948வது திருநாமம் பஞ்சமி, சதாசிவனுடைய பத்னி. பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன், ஈஸ்வரன், சதாசிவன் அப்படின்ற 5 ஒத்தத்துக்கும் சக்தியாக இருக்கக்கூடியவள். இந்த 5 முகங்களையும் 5 முகங்களையும் கொண்ட ஒருவராக பரமேஸ்வரன் விளங்குகிறார். அவருக்கு சக்தியை கொடுப்பவளா இருக்கிறதால பஞ்சமி அப்படின்னு பேரு. அம்பாளுக்கு வாராகின்னு பேரு, பிராமின்னு பேரு. எத்தனையோ பேர்கள் இருக்கிறதுல இவர் கொஞ்சம் பேர் மாத்திரம் எடுத்து சொல்றார். பஞ்சமி அப்படிங்கிறது வாராகியினுடைய இயற்பெயர்கள ஒண்ணு. தட்சிணாமூர்த்தி சமயத்துல இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. பாசாங்குசை, பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் கையிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவள் அவள் பாசாங்குசை. ராகஸ்வரூப பாஷாட்யா அப்படின்னு சொல்லி 8வது நாமாவளி. குரோதாங்காரா குசோஜ்வலா, குரோத ஆகார அங்குசோஜ்வலா, கையில என்ன வச்சுருக்கான்னா பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் வச்சுருக்கா. தன்னுடைய இடது கீழ் கையில பாசத்தையும் அங்குசத்தையும் வச்சுருக்காளாம். இது வந்து குரோதத்தையும் அந்த வேண்டாததெல்லாம் அழிக்கக்கூடிய சக்தியாக உள்ள ஆயுதங்களாக தன்னுடைய கையில வச்சுருக்கான்னு அர்த்தம். பஞ்சபாணி அப்படிங்கிறது 11வது நாமாவளி. 9, 10, 11 இதெல்லாம் வரிசையா அம்பாளுடைய நாமங்கள் வந்து லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல வரிசையா வந்திருக்கு. வஞ்சர் உயிர் அவி உண்ணும் சண்டி, சண்டிகான்னு ஒரு நாமாவளி. 755வது நாமாவளியில சண்டிகா. சண்டிகான்றதுக்கு கோபம் உடையவள் அப்படின்னு போறோம். அந்த பேர் வந்து கோபம் உடையவள்ன்றது காமிக்கிறது தன்கிட்ட பக்தி இல்லாதவர்கள்கிட்ட கோபம் உடையவள்னு அர்த்தம். பக்தி இல்லாதவர்கள் என்ன சாதாரண மக்கள் இல்ல, அசுரர்கள். அந்த அசுரர்கள்லாம் என்ன பண்றான்னா, அரணம் பொருளென்று அருளென்று இல்லாத அசுரத்தங்கள் முரண் அன்று அழித்த அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அப்படி அந்த அசுரர்கள்லாம் இருக்காளே, அவ வந்து இவளை வணங்குறது இல்ல. அவ ரொம்ப வந்து பக்தி இல்லாதவளோ இல்லாத தன்னுடைய அடியார்களுக்கெல்லாம் துன்பங்களை கொடுக்கறா. அப்பேற்பட்ட அசுரர்களை எல்லாம் மாய்க்கிறதுனால சண்டிகா அப்படின்னு அவருக்கு பேர். அம்பாளுக்கு 755வது நாமம். அதுக்கப்புறம் வந்து மகாகாளி, மகாலட்சுமி, மகா சரஸ்வதி அப்படின்ற பேர்லாம் இருக்கு இல்லையா. காளின்னு ஒரு பேர் மகாகாளி. மகாகாளின்னு பார்க்கும்போது
அது ரொம்ப ஒரு பெரியவளாக இருக்காள், காளியாக இருக்காள், கருமையான நிறம் கொண்டவளாக இருக்காள். நம்மளோட சில பேரை பார்த்த உடனே என்னப்பா காளி மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிற, ஏன்னா பயங்கரமான ரூபத்தை உடையவள் காளி. அதனால காளி நம்ம சில சமயத்துல மனுஷால் கூட கூப்பிடுறது உண்டு. சண்ட முண்டாசுர நிஷூதினின்னு ஒரு நாமம், 756வது நாமம். சண்டன் முண்டன் அப்படிங்கிற அசுரர்கள் எல்லாம் அழித்தார். சும்பன் நிசும்பன் இந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் தான் சண்டன் முண்டன்கிறதெல்லாம். அவள்லாம் காளி ரூபத்துல அம்பாள் சம்ஹாரம் பண்ணா. அதுக்காக அம்பாளுக்கு ஒளிரும் கலா வைரவி மண்டலி, அந்த மண்டலிங்கிறது 794வது நாமம். கலாமாலா அப்படின்னா 64 கலைகளை எல்லாம் மாலையாக தன்னுடைய கழுத்திலே அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவள். அப்படி சொல்லி 64 கலைகளையும் ஆபரணமாக தன்னுடைய கழுத்தில் அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள். இவளுக்கு குண்டலினி அப்படின்னு பேரு. குண்டலினி ரூபமாக இருக்கக்கூடியவள், அதாவது 3.5 சுற்று குண்டலங்களை உடைய பாம்பு போன்ற வடிவமுடையவளாக மூலாதாரத்தில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்றேன். மாலினி அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி, அது 455. குண்டலினி 110வது நாமாவளி. மாலினி 455 மாலையை அணிந்திருப்பவள். 51 அக்ஷரங்களின் தேவதைகளை மாலினி சொல்ற. 7 வயது கன்னியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் பாலை, அவ கழுத்துல இந்த மாலையை போட்டுருக்கா. அக்ஷமாலாதிதரா, ஆ முதல் ஷா வரை இருக்கக்கூடிய 51 அக்ஷரங்களையும் மாலையாக தன்னுடைய கழுத்துல தாங்கி கொண்டிருக்கிறவள் அக்ஷமாலாதிதரா. 489. சூலி அப்படின்னா சூலாத்தி ஆயுதத்தை, சூலம் என்கிற ஆயுதத்தை தன்னுடைய கரத்திலே தாங்கி கொண்டிருக்கிறதுனால அவளுக்கு சூலி அப்படின்னு பேரு. வாராகி அப்படின்னு ஒரு பேரு. ஏன்னா விஷ்ணு சக்திகள்ல வராக அவதாரம் இருக்கிற அதனுடைய சக்தியாக இருக்கக்கூடியவள். 812வது நாமாவளி பரமந்திர விபேதினி, மிகவும் உயர்ந்த மந்திரங்களை ஜபிப்பவர்களுக்காலே அவளுடைய பாவங்களை எல்லாம் அழிக்கக்கூடியவளா இருக்கல்ல பரமந்திர விவேதினி. 812வது நாமங்கள். இப்படி அம்பாளை திருநாமங்களை சொல்லி இந்த பாடல்ல 50வது பாடல்ல சொன்ன மாதிரியே 77வது பாடல்லையும் அம்பாளுடைய திருநாமங்களை எல்லாம் வரிசையாக கொடுத்து மாலையாக கொடுத்திருக்கார் அபிராமி பட்டர். மீண்டும் ஒரு முறை அந்த பாடலை பார்த்துவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். பைரவி பஞ்சமி பாசாங்குசை பஞ்சபாணி வஞ்சர் உயிரவி உண்ணும் உயர் சண்டி காளி ஒளிரும் கலா வைரவி மண்டலி மாலினி சூலி வாராகி என்றே செயிர் அவி நான் மறை சேர் திருநாமங்கள் செப்புவரே அப்படின்னு உயர்ந்த வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள இந்த நாமங்களை எல்லாம் இதை உணர்ந்தவர்கள் ஓதுபவர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்கள். அதே போல நாமும் இந்த நாமங்களை சொல்லி நல்ல பயனை பெறுவோமாக. அம்பாளுடைய அபிராமவலியுடைய திருவருளுக்கு பாத்திரமாவோமாக. ராம் ராம் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். அன்போட மொத்தவரும் காஞ்சி மகா பெரியவா. எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டும் சமதிருஷ்டி, எல்லார்ட்டையும் ஒரே அன்பு, எல்லாருக்கும் ஒரே அனுகிரகம், ஒரே அருள் அப்படிங்கிறது பலவித நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நமக்கு தெரியுது. பெரியவா, நாம பெரியவாளை நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, அவ அனுகிரகம் எப்பொழுதும் இருக்கு. நம்மள அவ எப்பொழுதும் நினைச்சுட்டு இருக்கா. அவ நம்மளை எப்பொழுதும் நினைக்கலைன்னா நமக்கு இது மாதிரி எல்லாம் கிடைக்குமா? வாழ்க்கையில நித்தியம் ஆகாரம் கிடைக்குமா? சாப்பாடு கிடைக்குமா? தண்ணி கிடைக்குமா? நமக்கு வாழ்க்கையில சௌக்கியம் கிடைக்குமா? நாம ஆரோக்கியமா இருப்போமா? ஈஸ்வரன் எப்பொழுதும் நம்மளை நினைச்சுட்டே இருக்கார். நாம தான் ஈஸ்வரனை நினைக்கிறது இல்ல. அப்படி ஆஸ்திகர்களா இருந்தா கூட நினைக்கிறதுக்குன்னு ஏதோ கார்த்தால கொஞ்ச நேரம், சாயந்தரம் கொஞ்ச நேரம் அப்படின்னு நாம ஒரு டயத்துக்குள்ள டைம் லிமிட்டேஷன் அதுக்கு வச்சுக்கிறோம். ஆனா ஈஸ்வரன் எப்பொழுதும் நம்ம ஆயுச முழுக்களும் நம்மளையே நினைச்சுண்டு நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி அவர் நினைச்சுட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சின்னு, நமக்கு எல்லாம் அந்தந்த வேலைக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே, நமக்கு நல்லது நடக்கிறது எல்லாமே நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுலேருந்தே தெரியுது அவர் நம்மள்ட்ட நினைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. ஒரு ஃபாரினர் அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி.
அவருக்கு விசா ஆயிடுத்து. அவர் ஊருக்கு போக வேண்டிய, நாட்டுக்கு போக வேண்டிய காலம் வந்தது. பிரிஞ்சு போறதுக்கு மனசு இல்லாத பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை பிரிஞ்சு போக வேண்டிய நிர்பந்தமா இருக்கு, ஆனா போறதுக்கு மனசு வரல, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால எப்பொழுதும் பெரியவா கூடயே இருக்கிறாப்புல எனக்கு இருக்கணும், எனக்கு மனசுல அந்த எண்ணம் இருக்கணும், எப்பொழுதும் பெரியவா ஸ்மரணை இருக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவாட்ட சொன்னது, அப்படியே ஆகட்டும், எப்பொழுதும் நீ என்னையே நினைச்சுட்டு, நான் எப்பொழுதும் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப சொல்ற, பிசிக்கலா நம்ம உடம்பாலதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன்னா இருக்கணுங்கிறது இல்ல, இப்படி நாம உடம்பு எங்கெங்க இருந்தாலும் பல இடங்கள்ல இருந்தா கூட நம்ம மனசால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பா இருப்போம். அப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னாலே நம்ம மனசுனால ஒன்னா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அதனால நம்ம மனசால ஒன்னா இருப்போம், ஒத்துமையா இருப்போம். இதான நம்ம இந்து மதத்தோட தனி சிறப்பு. பலவிதமான ஜாதி பேதங்கள்லாம் இருந்தா கூட எல்லோரும் அன்பா ஒன்னா இருக்கிறது, மானசீகமா எல்லாரும் ஒரே எண்ணங்களோட அன்பா இருக்கிறது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துவேஷம் இல்லாத வெறுப்பு இல்லாத இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்து மத சிறப்பு. அது மாதிரிதான் நீங்க பெரியவா சொல்றா, நாம மனசால ஒன்னா இருக்கலாம், அதனால நீ எப்பொழுதும் என்னையே நினைச்சுட்டு நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, இது ஏதோ ஒரு உபச்சாரத்துக்கு சொல்றாப்புல தானே இருக்கு. நீ என்னையே நினைச்சுட்டு நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்க இது ஏதோ ஒரு உபச்சாரத்துக்கு சொன்னாப்புல இருக்கு. ஆனா அது பெரியவா சொல்றது எதுவுமே வாக்கு சத்திய வாக்கு இல்லையா, அது தெய்வத்தின் குரல் இல்லையா, அது ஒண்ணும் வீணே போகாது. அவ ஒன்னும் பொய்யாவோ உபச்சாரத்துக்காவோ சொல்ல மாட்டா. பெரியவா பக்தர்ல ஒரு பெரிய ப்ரொஃபசர், அவர் காசிக்கு போறேன் அப்படின்னார். காசிக்கு அவர் போறேன்னு சொன்னோன்னு பெரியவா, காசியில ஒரு பெரிய சுவாமிகள், ஒரு பெரிய வித்வான் சுவாமிகள், பெரியவா இப்போ காசி யாத்திரை போறதே அவரை பார்த்திருக்கா. அவர் பெரியவாளை ரொம்ப தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா பக்தியா இருந்திருக்கு, பெரியவாளை ஈஸ்வரன் கொண்டாடி இருந்திருக்கு. அவரை பத்தி பெரியவா சொல்லி, நீ போனா அவர் எப்படி இருக்காருன்னு போய் பார்த்துட்டு வா, நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வா, விசாரிச்சுட்டு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு. சரி, இவர் போனர். போய் அங்க அந்த சுவாமிகள் இருக்காரா அப்படின்னு அங்க விசாரிக்கலாம், பெரியவா பார்த்துட்டு வரச்சுன்னா நமஸ்காரம் பண்ணச்சுன்னா போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னா, அங்க போய் விசாரிச்சோன்னே இவருக்கு நியூஸ் தெரிஞ்சது என்னன்னா, இப்பதான் அந்த சுவாமிகள் சித்தி ஆயிட்டார், காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு. எப்போ காலம் ஆயினார், எப்போ சித்தி ஆனார் அப்படின்னா, அவ சொன்ன டேட்டு டைம் ரெண்டும் எப்போ இருந்ததுன்னு, இங்க பெரியவாள்கிட்ட அவர் நான் காசிக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு பெரியவா சொன்னாரு, காசியில மாதிரி ஒரு மகான் இருக்கார், சுவாமிகள் இருக்கார், நீ போனா அவரை பாரு, நமஸ்காரம் பண்ணு, விசாரி அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த டயத்துல அவர் அங்க ஆவி பிரிஞ்சிருக்கு, சித்தி ஆயிருக்கு. இதுல நமக்கு என்ன விஷயம் மெசேஜ் அப்படின்னா, பெரியவா எப்பவோ அவர் காசி யாத்திரை பண்றதே அவர் பிரார்த்தனை பண்றாராம், எப்பொழுதும் எனக்கு பெரியவா ஸ்மரணை இருக்கணும், பெரியவா எப்பொழுதும் என்ன ஞாபகத்துல வச்சுட்டு இருக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்காக எப்போதும் ஞாபகமாவே இருக்கேன், உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கா, சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அது சத்தியம். அவ சொன்னது வாக்கு, எப்பொழுதும் உன்னை நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன வாக்கு சத்தியம்ங்கிறத நிரூபணம் பண்ணி காமிக்கணுங்கிறப்பன்னு நமக்கு, நீ காசிக்கு போனாக்க அவர் எப்படி இருக்காரு, சௌக்கியமா இருக்காரா என்னன்னு பார்த்து விசாரி அப்படின்னு சொன்னது என்ன அப்படின்னா, பெரியவா ஏதோ காரியமா இருக்கிறதே காசியில அவரை பத்தியும் நினைச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியுது. இது ஏதோ காரியம் மாதிரி இல்ல. ஞானிகளுக்கு எத்தனை காரியம் நடந்தாலும் தசாவதானி, அஷ்டாவதானி, சதாவதானி அப்படின்லாம் சொல்றமே, அது மாதிரி இவாள்லாம் என்ன பண்றான்னு பல காரியங்களை சேர்ந்தாப்புல ஒன்னா பண்றாப்புலதான் இந்த ஞானிகளும் பலவிதமான விவகாரங்கள்ல இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அவ ஆனந்தமயமாவே இருக்கா, அந்த பிரம்மனிஷ்டையில இருக்கா. அப்படி அவ பிரம்மனிஷ்டையில இருக்கிறதுனாலே அண்டச்சராச்சரங்களை உள்ள சமஸ்த ஜீவராசிகள்கிட்டையும் அவ வியாபிச்சிருக்கா. அதனாலதான் அவளுக்கு இது ஒரு நினைப்பு மாதிரி நமக்கு தெரியறதே வழிய, அது வெறும் நினைப்பு மட்டும் இல்ல, அவ அந்தரியாமையே எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வியாபிச்சிருக்கிற அவளோட அந்த சக்தி, அந்த அவளோட தபஸை தான் காமிக்கிறது. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் தேனாம்பேட்டையிலேருந்து கிருஷ்ணசுவாமி அப்படின்னு ஒரு பேங்க்ல உத்தியோகமா இருக்கிற அவர் தம்பதிகளா காஞ்சிபுரத்துல கருட சேவை தரிசனத்துக்காக போனா. வரதராஜர் பெருமாள் கோயில்ல கருட சேவை, அதை தரிசனம் பண்றதுக்காக போனார். அந்த கிருஷ்ணசுவாமிகிட்ட பெரியவா பேசின்னு இருக்கிறது, இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல நெமிலின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, அந்த கிராமத்துல ஒரு அம்பாள் பீடம் இருக்கு, நெமிலி பாலா பீடம்னு, நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியோ, தரிசனம் பண்ணிருக்கியோ அப்படின்னா. அவர் இல்ல, நான் கேள்விப்பட்டதில்லை, இல்லை அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, ஒண்ணு பண்ணு, நீ கார்ல தானே வந்திருக்க,
இப்போ ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னால, வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னால அந்த நெமிலிக்கு போய் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஊருக்கு போ. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அம்பாள், பெரிய அனுகிரக சக்தி உள்ள அம்பாள். அதனால நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அம்பாளோட அனுகிரகத்தோட வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுப்பிச்சிருந்தா. சரின்னு இவ கார் எடுத்துட்டு இந்த நெமிலிக்கு தேடின்னு வரா. அந்த நெமிலிக்கு இவ தேடின்னு வரத்தே மத்தியானம் 12 மணிக்கு முன்னால இருக்கும்னு வச்சுக்கோ. 11 மணி 11:30 மணி இருக்கும். அதுக்கு முன்னால கார்த்தால அங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னா, இந்த நெமிலியை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும். இந்த நெமிலி அப்படிங்கிறது நாத்தார்காடு ஜில்லால அரக்கோணத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. நெமிலின்னு ஒரு சின்ன கிராமம். அங்க ஒரு 140 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு பாலா பீடம், பாலா திரிபுர சுந்தரி பீடம் உருவானது. அது அம்பாளோட அனுகிரகத்தினாலே வந்தது. அந்த ஊர்ல இருந்த ஒரு பக்தருக்கு அம்பாள் சொப்பனத்துல வந்து சொல்லி, பக்கத்துல ஒரு ஆறு நதி, அதுக்குள்ள நான் இருக்கேன், இந்த மண்ணில புதைஞ்சிருக்கேன், என்னை எடுத்துன்னு வந்து எனக்கு ஒரு கோவில் கட்டி பூஜை பண்ணின்று அப்படின்னு சொல்ல, அதுபடிதான் இந்த நெமிலி பாலாபீடம் உருவானது. சந்திரசேகர குரு பகவான் சரண்யே. அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு 1945 வருஷம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அந்த பாலா திரிபுர சுந்தரி தரிசனம் பண்ணதுக்காக அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு போயிருக்கா. அப்போ அங்க ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் இருந்தவர் டி.கே. ஜானகிராமையர்னு, அவர் தான் பெரியவாளை பூர்ணகுமம் கொடுத்து வரவேற்று உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினார். அது 45 வருஷம் நடந்தது. அது ஆயிடுத்து. இப்போ பெரியவா 40 வருஷம் கழிச்சு 45 வருஷம் கழிச்சு எங்கேயோ உட்கார்ந்துருக்கிறதே யாரோ வரத்தே நெமிலியை பத்தி ஞாபகப்படுத்தி அங்க ஒரு பாலாபீடம் இருக்கு, நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்றா. எதுக்காக? இப்ப திடீர்னு பெரியவா எதுக்கு நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு யாரையோ அனுப்பணும் பக்தாள அப்படின்னு காரணம் இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான காரணம். அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துல பெரியவா அந்த கிருஷ்ணசுவாமியை போய் தரிசனம் பண்ணுன்னு சொன்னார். அவர் வந்து 11 மணி 11:30 மணி வாக்குல அந்த நெமிலிக்கு வந்தார் அப்படின்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. இதுக்கு முன்னால கார்த்தால அங்க என்ன நடந்ததுன்னா, அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துல அந்த பரம்பரையா அவரவா நித்தியம் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பக்தர் எழில்மணி அப்படின்னு கவிஞர் எழில்மணி அப்படின்னு அவரோட பேரு. அவர் அம்பாளுக்கு பூஜை பண்றதுக்கு உட்கார்றதே அவ என்ன பண்ணினா, அது பழைய வீடு, அந்த வீட்டெல்லாம் இந்த அம்பாள் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப நாள் ஆயிட்டதுனால அந்த வீட்டெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த அம்பாள் இருக்கிற இடத்த பின்னால ஒரு பெரிய மண்டபமா கட்டி அதுல ஜனங்கள்லாம் வந்தாக்க தரிசனம் பண்ணி சௌரியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மண்டபத்தை கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்பேர் பண்றதுக்கு பார்த்தா, அதுக்கு ஏதோ அங்க இங்க வாங்கி இப்படி பண்ணி மண்டபம் கட்டியாச்சு. இவ கொஞ்சம் கடன் உடன்லாம் வாங்கி தான் கட்டினா. அதுல ஒரு 1000 ரூபாய் சிமெண்ட் பாக்கி நின்னுடுத்து. அந்த சிமெண்ட் பாக்கிக்கு அதை கொடுத்தவர், அந்த சிமெண்ட் கொடுத்தவர் வந்து இஷ்டலிங்கம் அப்படின்னு பேரு. அவர் வந்து பல தடவை கேட்டு பார்த்தாரு. இவள்கிட்ட அந்த பணம் இல்லை கொடுக்கறதுக்கு 1000 ரூபாய் பணம் இல்லை, போய்ப்போன்னு சொல்லியிருந்தா. இன்னைக்கு காலம்பரை என்ன பண்ண, இந்த இஷ்டலிங்கம் வந்து இவர்கிட்ட கேட்டார், அந்த 1000 ரூபாயை கொடுங்கப்பா, நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் 12 மணி 1 மணிக்கு நான் மெட்ராஸ்க்கு போறேன், அதனால இந்த 1000 ரூபாய் பாக்கியை கொடு அப்படின்னு. இதை சொன்னோன்னு இந்த பூஜையில உட்காந்து இவர் என்ன பண்ண, சரி வாங்க சார், மத்தியானம் 12 மணிக்கு வாங்கோ, நான் உங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துறேன் உங்க பணத்தை அப்படின்னு சொன்னார். அவர் போயிட்டார். உடனே இவரோட இந்த பூஜைகரோட சம்சாரம் என்ன பண்ணினா, இவர்கிட்ட கோச்சுண்டா. அவர் இப்ப மத்தியானம் 12 மணிக்கு வானஸ்வரர்களே, இன்னும் பொட்டியில பணம் இருக்கா? நம்மள்ட்ட 10 ரூபா பணம் இல்லை, இருக்கிற நகை நட்டு எல்லாமே நம்ம அடகு வச்சிருக்கோம், அப்படி இருந்துட்டு ஏதோ குற்றம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்ல நீங்க பணத்தை மத்தியானம் வாங்கிக்கோன்னு அவரை சொல்றேளே, எங்க இருக்கு பணம் அப்படின்னு அந்த அம்மா கோச்சுண்டா. இவர் சொன்னார், காலங்காலத்தால கேட்கிறார், நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை தான் கேட்கிறார், நிர்தாட்சியமா இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல, ஏதோ அம்பாள் அனுகிரகம் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன். அவர் 12 மணிக்கு வந்தாருன்னா அப்ப கண்டிச்சு சொல்லிடுறேன், என்கிட்ட இப்ப இல்லப்பா, நான் கிடைக்கிறதே கொடுக்குறேன்னு சொல்லிக்கிறேன். அக்கா அது இப்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையா, ஏதோ தோணித்து சொன்னேன் விடு அப்படின்னு. இவ அத்தோட இந்த விஷயத்தை அப்படியே விட்டுட்டா. இவ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. பூஜை பண்ணிட்டு தான் 11 மணி 11:30 மணிக்கு இந்த கிருஷ்ணசுவாமிங்கிற தம்பதிகள் போறா. இவ தரிசனத்துக்கு வந்தானோன்னா அவளுக்கு தாகசாந்திக்கு கொடுத்தா, அவளை உட்காந்து வச்சு பூஜையெல்லாம் பார்க்க சொன்னா. அப்போ பேசிட்டு இருக்கிறதே, நீங்க எப்படி இந்த இடத்த பத்தி தெரியும், எப்படி வந்தேள் அப்படின்னு கேட்டு. உடனே கிருஷ்ணசுவாமி சொன்னார், இல்ல பெரியவா, நாங்க காஞ்சிபுரத்துல தரிசனத்துக்காக போயிருந்தோம், கருட சேவை தரிசனத்துக்கு. அப்படியே பெரியவா தான் எங்களுக்கு எல்லாம், பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்றதே. நெமிலி தெரியுமா உனக்கு, பாலாபீடம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிருக்கியான்னு கேட்டா. இல்லன்னு ஒண்ணு விசாரிச்சுன்னு அவசியம் தரிசனம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னா, பெரியவா உத்தரவு, அதனால வந்தோம் அப்படின்னு. இந்த எழில் மணிக்கு அப்படியே ரொம்ப
மெய் செலுத்து போயிடுத்து. எப்போ 40-45 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா இங்க வந்தது. அப்படி ஏதோ ஒரு தடவை வந்து பார்த்த பெரியவா இன்னைக்கு இந்த க்ஷணமும் ஞாபகம் வச்சுண்டு யாரையோ அனுப்புறா தரிசனம் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு எதுவும் மறக்கல, எப்பொழுதும் ஞாபகம் வச்சுருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்சியா இருக்கு அப்படின்னு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, பெரியவா ஞாபகம் வச்சுன்னு சொன்னாளா, பெரியவா ஞாபகம் வச்சுன்னு சொன்னாளா அப்படின்னு. ஆமா, பரம சந்தோஷம். பூஜையெல்லாம் ஆச்சு, தீபாரதனை ஆச்சு. உடனே இவ என்ன பண்ணினா ஒரு கவரை காணிக்கையா வச்சா. இந்த பூஜைகருக்கு ரொம்ப சங்கோஜமா, எல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், நீங்க பெரியவா அனுப்பிச்சிருக்கான்னு வந்து தரிசனத்துக்கு வந்ததே எனக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு, பெரியவா அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா இருக்கு, பெரியவா நினைவுல நாங்க இருக்கோம், இந்த பாலாபீடம் இருக்குன்னா அதை விட பெரிய பாக்கியம் வேண்டாம், அதனால இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா அவா சொன்னா, இல்ல இல்ல அம்பாளுக்கு தானே காணிக்கையா வைக்கிறோம், நீங்க வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது, ஏத்துக்கணும், ஏதோ எங்களால முடிஞ்சதை வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா சரி, வேற வழி இல்ல. அது அவ பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அவ பிரியத்துக்காக இவர் வாங்கிட்டார். அவளுக்கு ஆகாரம்லாம் பண்ணி வச்சு அவ அந்தண்ட போறா. அவ கார் கிளம்பி அந்தண்ட போறதோ இல்லையோ இந்த சிமெண்ட் பாக்கி இஷ்டலிங்கம் உள்ளவர் அவர் சொன்ன டயத்துக்கு டான்னு வந்துட்டார். வந்தா இந்த எழில்மணி என்ன பண்ணார், அந்த கவர் எடுத்தார், அந்த நண்பர்கிட்ட போனார். அவர் ரொம்ப நண்பர் தான், தெரிஞ்சவர் தான். அப்பா நீ கார்த்தால வந்து கேட்கறதே என்கிட்ட பணம் இல்லை, சுத்தமா என்கிட்ட இல்லை, ஆனா நீ காலங்காலத்தால வந்து கேட்டோன்னு உங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக 12 மணிக்கு வான்னேன். இப்ப யாரோ பெரியவா அனுச்சான்னு ஒரு பக்தா வந்தா, அவ ஏதோ வச்சுட்டு போயிருக்கா, இதுல காணிக்க வச்சிருக்கா, இதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல, அதுல இருக்கிறது 5 இருக்குமா 10 இருக்குமா 50 இருக்குமா 100 இருக்குமா தெரியாது, அதுல இருக்கிறத உனக்கு கொடுக்குறேன், அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு வர பஸ் சார்ஜுக்கானு வச்சுக்கோ, அதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்போ முடியறதோ நான் அவசியம் உன்னோட பணத்தை கொடுத்துறேன், உன் கடனை அடைச்சுடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா. அவர் வந்தவர் பார்த்தார், கார்த்தால சொன்னாக்க 12 மணிக்கு வான்னு சொல்லிட்டு இப்ப இது மாதிரி ஒரு பல்லவி சொல்றாரு அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியும், இவரோட நிலைமையும் அவருக்கு தெரிஞ்சவர் நண்பர் தானே, ஒண்ணு சொல்ல முடியாது. சரிப்பா அப்படின்னு உடனே இவர் கவரை பிரிச்சு அதுல எடுக்கிற உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பணத்தை எடுத்து கொடுக்கலாம்னு பார்த்தா, கவரை பிரிச்சா ஆச்சரியம் என்னன்னா 1001 ரூபாய் இருக்கு. இந்த 1001 ரூபாய் பணத்தை பார்த்தோன்னு எழில்மணிக்கு தாங்கல, கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி கொட்டுறது. பெரியவாளை நினைச்சு உருகினர். இதுக்குதான் பெரியவா யாரோ வந்தவாளை தரிசனத்துக்கு வந்தவாளை, கருட சேவை தரிசனத்துக்கு வந்தவாளை நெமிலியை பத்தி சொல்லி நீ அங்க பாத்திருக்கியா, பார்த்துட்டு போன்னு சொன்னதோட சூக்ஷ்மம் இப்பதான் புரிஞ்சுது இவாளுக்கு. கரெக்டா 1001 ரூபா இருந்தது. இதை பார்த்தா எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே என்ன பண்ண, அப்பா நான் ஏதோ 5, 10, 50, 100 நினைச்சேன், கரெக்டா உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணமே இருக்கு, அதைத்தான் பெரியவா கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா, ஏதோ மணி ஆர்டர் பண்ணினாப்புல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், இந்த 1000 ரூபாயை கொடுத்தார் அவர் கையில. அவர் கடனை அடைச்சார். அவருக்கும் சந்தோஷம், ஏதோ ஒண்ணும் இல்லை, பஸ் சார்ஜுக்கு தான் தேர்வுன்னவருக்கு முழு பணமுமே வந்துடுத்தே அப்படின்னு. அவர் அம்பாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார். இந்த 1 ரூபாயை அம்பாள்கிட்ட வச்சார். அம்பாள்கிட்ட வச்சா பக்கத்திலேயே பெரியவா படமும் வச்சிருக்கா, அங்க பெரியவாளை பூஜையில வச்சுருக்கா. பார்த்து உருகினர், அழுதர். இப்படி ஒரு கருணை இருக்குமா, இப்படி ஒரு கருணை இருக்குமா, தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவன் அப்படிங்கிறோம். எங்கேயோ நாங்க ஒன்ன நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, நீ எப்பொழுதும் எங்களை நினைச்சுன்னு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்க. அண்டச்சராச்சரங்களே யாராருக்கு எப்பப்ப வேணும் அப்படின்னு அந்த சமயம் அறிஞ்சிண்டு அனுகிரகம் பண்ணணுமே. சுவாமி கீதையில சொல்றாரே, என்னையே எப்பொழுதும் வேற சிந்தனை இல்லாத யாரு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, என்ன உபாசிச்சுட்டு இருக்காளோ அவளோட யோகக்ஷேமத்தை நான் வகிக்கிறேன், யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் அப்படின்னு சொல்றாரே. அப்படி சொன்ன கீதையில சொன்ன சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் சத்தியங்கிறதுக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம். திவ்யமான மகாபிரிவா மகிமை. மகாபிரிவா மகிமைன்னா என்ன, இத மாதிரி தான், இதெல்லாம் தான் மகாபிரிவா மகிமை. நாம அவளை நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணி பக்தி பண்ணலைன்னா கூட நமக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்கறதுக்குன்னே அவ ஒரு அவதாரமா இருந்துட்டு இருக்கா. இதுதான் பெரியவா நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது எவ்வளவு சத்தியம் அப்படின்னு தெரியறது. வெளியில பார்த்தா பெரியவா ஏதோ வேற காரியங்கள்ல இருக்கிறாப்புல இருக்கு, அப்படி இல்லை. அதுல ஆச்சரியம், நம்மளை மட்டும் நினைச்சுக்கல, எல்லாரையும் நினைச்சுருக்கா, எல்லா ஜீவராசிகளையும் நினைச்சுட்டு அது அதுக்கும் படி இழந்துட்டு தான் இருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அதைத்தான் இந்த எழில்மணி அம்பாளை பார்த்து சொன்ன. அம்பாளும் பெரியவாளும் காப்பாத்திட்டா. சொன்ன வாக்கு, ஒரு பக்தன் சொன்ன வாக்கு பொய்யாகப்படாது அப்படின்னு. ஏன்னா 12 மணிக்கு வாப்பா அவன் பணத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரோ இல்லையோ, அப்படி ஒரு அம்பாளை உபாசிச்சிருக்கிறவர், பூஜை பண்றவர், அவர் சொன்ன வாக்கு பொய்யாகப்படாதுங்கிறதுக்காக போல இருக்கு. இவர் யாரையோ அனுப்பிச்சு பணத்தை கொடுக்க முடியுமா பண்ற அப்படின்னா, அதுல ஒரு விஷயம் பாருங்க.
இது பிளான் பண்ணி பண்ற அனுகிரகம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னு, யாரையோ பெரியவா அனுச்சா, நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணுதான் சொன்னா. அப்படி தரிசனம் பண்ணிட்டு போன பெரியவா வேற ஒன்னும் சொல்லல. அவளும் வெறுமனை வந்தா தரிசனம் பண்ணா, இல்ல ஏதோ ஒரு பழத்தை கழுத்த வாங்கிட்டு வச்சுட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். அப்படி இல்லாத ஏதோ காணிக்க கொடுக்கணும்னு கொடுத்தா, இது சகஜம். எங்க போனாலும் எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் எந்த இடத்துலயும் நாம ஒரு காணிக்கை செலுத்துறதுங்கிறது. அந்த காணிக்கை செலுத்துறதுலயும் 500 ரூபாயா கொடுத்திருக்கலாம், இல்ல 1500 2000 கொடுத்திருக்கலாம், 100 கொடுத்திருக்கலாம், 200 கொடுத்திருக்கலாம், எப்படி வேணா கொடுத்திருக்கலாம். ஆனா இவர் என்ன பாக்கி 1000 ரூபாய் அந்த கோவில் கட்டினத்துக்கு, அந்த மண்டபம் கட்டினத்துக்கு பாக்கின்னாரோ, கடன் பட்டிருக்காரோ, அதை நான் தரேன்னு வாக்கு கொடுக்கிறாரோ, கரெக்டா அந்த 1000 ரூபாயே கொடுக்க முடியுமா பண்றான்னா, அந்தரியாமியா உள்ள இருந்து இயக்கிற சர்வசக்தன் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நிரூபணம் ஆறுதே. 500 ரூபாய் வச்சிருந்தாள்னா குறைஞ்சிருக்கும், 1500 ரூபாய் வச்சிருந்தாருன்னா கூடி இருக்கும். அதனால கூடவும் இல்லாத குறவும் இல்லாத என்ன தேவையோ அந்த சமயத்துக்கு கரெக்டா அதை அளந்து கொடுக்கறாப்புல. படி இழக்கிறார் பகவான், படி இழக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றோம் இல்லையோ, இதெல்லாம் ரொம்ப கலோக்கியில சர்வசாதாரணமா இருக்கிறாப்புல தானே இருக்கு. இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியை வச்சுன்னு பாருங்க, படி அளக்கிறதுன்னா கரெக்டா இதான படி. படி அளக்கிறதுன்னா அளந்து என்ன வேணுமோ தேவையோ அதை எடுத்து கொடுக்கறது தானே. இப்படிதான் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். நாம ஏதோ நினைச்சுட்டு இருக்கோம், பணக்கார ஆளுக்கெல்லாம் ஒரே கொட்டி கொடுக்கிறார், ஏழைகளுக்குன்னா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேங்கிறார், இவாளுக்கு வேணும் மாட்டேங்கிறது, அவளுக்கு ஒருத்தருக்கு தேவைக்கு மேல கிடைக்கிறது அப்படின்லாம் நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது என்ன கணக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, அந்த சூக்ஷ்ம கணக்கு. பகவான் யாருக்கு எதை கொடுத்தாலும் அளந்துதான் கொடுக்கிறார், படி அளக்கிறார். அதுதான் இது. 1000 ரூபாய் வேணும்னா கரெக்டா 1001 ரூபாய் வைக்கிறா, 500 ரூபாய் வைக்கல, 2000 ரூபாய் வைக்கல, 5000 வைக்கல, 10,000 வைக்கல. இது மாதிரி ஒவ்வொரு சமயத்திலும் யாராருக்கு என்னென்ன வேணுமோ படி அளக்கிறதுங்கிறது இப்படிதான். அது சாட்சாத் பராசக்தியா இருக்கிற இந்த பாலா திரிபுர சுந்தரி தான் பெரியவா அப்படிங்கிறதுக்கு இது சாட்சி. இது ஏதோ பாலாபீடத்துக்கு, நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு பெரியவா யாரையோ நிச்சு 1000 ரூபாய் கொடுத்தா. ஆனால் இது உடனே அம்பாள் பண்ணின அனுகிரகம், அம்பாளே பெரியவாதான்னு சொல்றேன். அந்த அம்பாளே தான் பெரியவாளா இல்ல நாம ஒரு அபிமானத்தினால சொல்றோமா? அதையும் பார்க்கணுமோ இல்லையோ. நாம வெறும் அபிமானத்தினால சொல்றது மட்டும் இல்ல, பெரியவா சாட்சாத் ஸ்வயம் பராசக்தி தான் குருமூர்த்தி காமாட்சி அப்படின்னு சொல்றாளே, அந்த காமாட்சி தான் குருமூர்த்தி தான் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி பார்க்கலாமே. வீணநீலா அப்படின்னு ஒரு பக்த, ரொம்ப பரம பக்த, பெரியவாளே கதின்னு எப்பொழுதும் இருக்கிறவா. இந்த அம்மா தியாக பிரம்மம் இருந்த சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான தியாக பிரம்மத்தோட சிஷ்யர் உமையாள்புரம். அந்த உமையாள்புரம் பரம்பரையில வந்தவர் சுந்தர பாகவதர், அவள்லாம் உமையாள்புரம் பாகவதர், அவளோட பரம்பரையில வந்தவ இந்த வீணநீலா. அதனால தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரை. இந்த அம்மா வீணையெல்லாம் நின்னா வாசிப்பா. அதனால தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருக்கிறதுனால, ஒரு பெரிய பரம்பரையில வந்திருக்க தியாகராஜரோட வாரிசா இருக்கிறதுனால, இந்த அம்மா வீணை வாசிக்க தெரிஞ்சதுனால இந்த அம்மா வீணை வாசிக்க பூஜா காலங்கள்ல பெரியவா ஆனந்தமா கேட்டுட்டு இருப்பா. சந்திரமொழீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரி பூஜை நடக்கிறது, இந்த அம்மா வந்தாக்க மடத்துக்கு வந்தா வீணை வாசிக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருந்தா. ஏன்னா அம்பாளுக்கு வீணா வேணும், மிருதங்க வாத்திய ரசிக்காம அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. திரிபுர சுந்தரிக்கு எப்பொழுதும் வீணாகானம் இருக்கணும். அப்படி வீணாகானம் இருந்தாலே தேவதைகள்லாம் எப்பொழுதும் மனசு குளிர்ந்து இருக்கா. மீனாட்சி மே முதம் தேகி அப்படின்னு முத்துசுவாமி தீட்சை சொல்றாரு. அதுல என்ன பண்ண, மதுமத மோதித ஹிருதயே சதையே வீணாகான தச கமகிரியே அப்படிங்கிற மாணிக்க வீணாம் உபலாலயந்தி மதாலசாம் மஞ்சுள வாக் விலாசம் அப்படின்னு மகாகவி சொல்றான். எல்லாருமே என்ன சொல்றேன்னா, அம்பாள் எப்பொழுதும் கையில வீணையை வச்சுன்னு வீணாநாதத்துல அப்படியே இந்த சங்கீதத்துல மூழ்கி இருக்கிறதுனால அப்படியே மனசு எப்படி இருக்கணும், மிருதுள சுவாந்தம், அப்படியே பஞ்சு மாதிரி பூ மாதிரி இருக்கு. யாருக்கு இசையில சங்கீதத்துல அப்படியே ஆழ்ந்து இருக்காளோ, ருச்சி இருக்கோ, அவளோட மனசு முதல்ல அப்படியே சாஃப்ட் ஆயிடும், மென்மையா ஆயிடும். அப்படி மனசு இழகி எடுத்தினாலே, சாஃப்ட் ஆயிடுத்தினாலே அப்புறம் அவளுக்கு எல்லாத்தையும் அன்புதான் இருக்கும், எல்லாத்தையும் அருள் தான் இருக்கும். அதனால அம்பாள் எப்பொழுதும் அந்த வீணாநாதத்திலே இருக்கிறதுனால, சங்கீதத்திலே லயிச்சு இருக்கிறதுனால யாரை எதை கேட்டாலும் வரத்தை கொடுக்குறா, எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்றா, எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அப்படிதான் பெரியவா அந்த நீலாவுக்கு சொல்லி, உனக்கோ வீணை வாசிக்க தெரியாதனால எப்போ வந்தாலும் வீணை வாசி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இந்த பூஜா காலங்களில் இந்த அம்மா வாசிச்சுட்டே இருப்பா. இப்படி இந்த கைங்கரியம் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருந்தாலே எப்பொழுதுமே எல்லாத்துக்குமே ரசிக்கிறதுக்கு, நல்லதுன்னு சொல்றதுக்கு 2 பேர் வந்தா கெடுதல்னு சொல்றதுக்கும்
இதை பார்த்தா பிடிக்காத ஒரு பொறாம கொச்சரிப்பு படுறதுக்கும் 2 பேர் வருவா. அத மாதிரி மடத்துல இருக்கிற சில பேர் என்ன பண்ணா, இவன் எப்ப பாரு இவ வந்து வினை வாசிச்சுட்டு இருக்கா, அப்படி இப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு அசிகை. அதனால என்ன பண்ணா, இதை கெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதோ கோவில்லாம் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா. பெரியவா வானகரம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. இந்த அம்மாக்கு கால வேளையில போக முடியாது, ஃபேமிலி குடும்பம் இருந்ததுனால சமையல் சாப்பாடுலாம் ஒரு 4 மணிக்கா கிளம்பி 5 மணிக்கு பஸ்ஸை பிடிச்சி அங்க போய் ராத்திரி பூஜையில வீணையை வாசிச்சுட்டு, பூஜை எப்போ முடியறதோ அதுக்கப்புறம் பெரியவா யாருன்னு வந்தவாழ்கிட்ட காரு ஏதோ இருக்கும், யாரோடையானு திரும்பி வர வழக்கம். அதுல மாம்பலத்துல ஆர் ஐயர்னு இருந்தார், அநேகமா ரெகுலரா அவர் கார்ல அழிச்சுன்னு வந்துருவார். அப்படி இல்லைனாலும் பெரியவாளை யாரையும் பார்த்து அனுப்பிச்சுடுவா. இப்படி வந்துட்டு இருந்தா. அதனால இவ என்ன பண்ணினா, இந்த பொறாம பிடிச்சுவா பெரியவாள்கிட்ட போய், இவ அகாலத்துல ராத்திரியில வீட்டுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறா, அதனால பெரியவா அவளை அப்படி எல்லாம் வீணை வாசிக்க சொல்ல வேண்டாம், ரொம்ப அகாலத்துல வேண்டாம், வந்தா தரிசனம் பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா. இது அடுத்த மனசை பெரியவா பார்த்துப்பா. அதனால என்ன பண்ணா, நீலாட்ட சொன்னா, இனிமே நீ என்ன பண்ணு, சாயந்தரம் வராத, மத்தியான வேளையில வந்து வீணை வாசிச்சுட்டு போ அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு வருத்தமா இருந்தது. பூஜா காலத்துல வாசிக்கணும் அப்படின்னா மத்தியானம் பூஜை இருக்காது, கார்த்தால பூஜை ஆயிடும், அப்புறம் சாயந்தரம் தான் பூஜை இருக்கும். இப்படி பூஜா காலத்துல வாசிக்கிட்டு இப்ப பெரியவா வேண்டான்னு சொல்றாளே அப்படின்ட்டு மனசு வருத்தமா இருந்தது. பெரியவா தான் சொன்னா இப்ப வேண்டாங்கிற, எனக்கு வருத்தமா இருக்குன்னு அழுதோன்னு பெரியவா சொல்றா, ஏன் நீ என்ன சந்திரமௌழி திரிபுர சுந்தரிக்கு தான் வாசிப்பியோ, எனக்கு வாசிக்கப்படாதோ அப்படின்னு. மத்தியானவா, எனக்கு வாசிச்சு காமி, நான் கேட்கிறேன் அப்படின்ட்டு. இப்ப இதை சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை சொல்றா, இத்தனை நாள் வரை என்ன புரிஞ்சுக்கலையே இன்னும் அப்படின்ட்டு, நான் தான் அந்த திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌழீஸ்வரர், அதனால எனக்கு வாசி, அவளுக்கு வாசிச்சா அப்படிதான். இதை கேட்டோன்னு அந்த அம்மாக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம், பரம ஆனந்தம். அன்னியிலேருந்து மத்தியான வேளையில வந்து பெரியவா விசிராந்தியா இருக்கிறதே வீணாகானம் பண்றது. இதை பார்த்தவாளுக்கும் அந்த கோள் சொன்னவாளுக்கு இதுவும் மனசுக்கு வருத்தமா போயிடுது. ஏதோ அங்க பூஜையில உட்காந்து வாசிக்கிறாங்க போய் இப்ப பெரியவாளுக்கே உட்காந்து வாசிக்கிறாளே அப்படின்னு. அதுக்கும் அவ ஏதோ கோள் சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே என்ன பண்ணிட்டா, எப்படியுமே மற்றபடி இப்படி 4 நாளைக்கு நடந்து உடனே பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, நீ எப்பொழுதும் வராப்பிலேயே வந்து சாயந்தரம் அம்பாளுக்கே வாசி அப்படின்னு. இதுல விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு வாசிக்கப்படாதான், நான் தான் திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌழீஸ்வரன் சொன்னத்திலேருந்தே தெரியுது. அந்த சந்திரமௌழீஸ்வராகட்டும் திரிபுர சுந்தரியாகட்டும் எல்லாம் பெரியவான்னு தெரியுது. அப்பேற்பட்ட பெரியவா பிரபாவத்தை தொடர்ந்து பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். வாழாப்பத்து பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய், சீரோடு பொலிவாய், சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் தூரை உரை சிவனே, யாரோடு நோகேன், யாரோடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ, அருளில்லையானால் ஆரோடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ, அருளில்லையானால் வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக என்று அருள் புரியாயே, வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய்,
வருக என்று அருள் புரியாயே. வம்பனேன் தன்னை ஆண்ட மாமணியே, மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய். உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்கு உணர்விறந்து உலகம் ஊடுருவும் செம்பெருமானே சிவபுரத்தரசே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே. எம்பெருமானே என்னை ஆழ்வானே, என்னை நீ கூவிக்கொண்டு அருளே. பாடிமால் புகழும் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். பாடி மால் புகழும் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே, தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே. ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி. பாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. வல்லை வாழறக்கரு புறம் எரித்தானே, மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய். தில்லை வாழ் கூத்தா சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே. எல்லை மூவுலகும் உருவி அன்று இருவர் காணும் நாள் ஆதி ஈறு இன்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய். ஈரின்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய். வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. பண்ணினேன் மொழியாள் பங்கனி அல்லால். பண்ணினேன் மொழியாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். திண்ணமே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே.
எண்ணமே உடல்வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்கணே வைத்து மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் செஞ்சவே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே அஞ்சினேன் நாயேன் அஞ்சினேன் நாயேன் ஆண்டு நீ அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன் நாயேன் நீ ஆண்டு அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால் பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் திருவுயர் கோல சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை ஊரை சிவனே கருணையே நோக்கி கசிந்துளம் உருகி கலந்து நான் வாழுமாறு அறியா மருளனேன் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பந்தனை விரலாள் பந்து அணை விரலாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் செந்தழல் போல்வாய் செந்தழல் போல்வாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே அந்தம் இல் அமுதே அரும்பெரும் பொருளே ஆரமுதே அடியேனை வந்து உய்ய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று வருக என்று அருள் புரியாயே. பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால் பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் தேவர்தன் தேவே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே மூவுலகு உருவ இருவர் கீழ்மேல்
அழலாய் முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே மாவுரியானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே நான் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை உரை சிவனே தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய் தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய் மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே அருள் புரியாயே வருக என்று அருள் புரியாயே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமரு கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சி வளர
குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி கண் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.